دوستوں ماجد گرا یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں فوٹوگرافی کے لیے یا ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے کس طرح کی لائٹنگ چاہیے۔ تو دیکھیے، جتنا ضروری کیمرہ ہے، اچھا کیمرہ ہونا جتنا ضروری ہے، اتنی ہی ضروری لائٹنگ ہے۔ یہ دونوں بالکل برابر ہیں۔ اگر آپ کے پاس کیمرہ بہت اچھا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا کیمرہ، اور آپ کی لائٹنگ اچھی نہیں ہے، تو یاد رکھیے کبھی بھی آپ کی تصویر کی اعلیٰ کوالٹی نہیں آئے گی۔ لائٹنگ پراپر ہونی ہی چاہیے۔ لائٹنگ پراپر کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ لائٹنگ بہت بھی تیز ہونی چاہیے۔ لائٹنگ تیز نہیں، بلکہ جو لائٹ ہے وہ سافٹ اور ڈیفیوزڈ ہونی چاہیے۔ اب سافٹ اور ڈیفیوزڈ لائٹ کیا ہے؟ ایسی لائٹ جس میں شیڈو نہیں بنتا، کسی بھی چیز کا سایہ نہیں بنتا۔ اگر میرا ہاتھ یہاں پر کرتا ہوں تو دیکھیے اس کا آپ کو عکس تو نہیں نا نظر آ رہا، ساتھ اس کا آپ کو جو ہے وہ شیڈو تو نہیں میرا بن رہا دیوار کے اوپر، دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کو بولتے ہیں سافٹ لائٹ۔ میں آپ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ویڈیو کلپ جو ہے ٹھیک دوپہر کو 12 بجے جب سورج کی لائٹ بالکل تیز ہوتی ہے، فل تیز لائٹ ہوتی ہے، اس کے اندر میں نے بنایا۔ چلیے کلپ دیکھتے ہیں۔ کلپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، اور اوپر سے اتنی زیادہ سورج کی تیز لائٹ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، اور اس کا شیڈو جو ہے پیچھے بن رہا ہے، اور اس کی تصویر بالکل ہی بلیک آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو جناب ہو گیا تیز لائٹ کا حال۔ اب اس کے بعد ایسے ہوا کہ بادل آئے، انہوں نے مکمل طور پر سورج کو کور کر لیا، اور سورج کی جو سن لائٹ تھی وہ ڈائریکٹ زمین پر نہیں پہنچ رہی تھی، اور کچھ سمجھ لیجیے کہ روشنی کم ہو گئی، اور جو لائٹ تھی وہ ڈیفیوز ہوگی، کیونکہ جو روشنی کا منبع، روشنی کا مآخذ سورج تھا، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے بادل آگے، پھر ہم نے دوبارہ ایک ویڈیو شوٹ کیا، وہ ذرا دیکھیے۔ اس کلپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بچی کا شیڈو بھی پیچھے نہیں بن رہا، اس کی تصویر بھی کافی جو ہے اچھی آئی ہے، اس کا چہرہ بالکل صاف آیا ہے۔ تو اس سے ناظرین پتہ چلا کہ جب فلیش لائٹ ہو تو فلیش لائٹ میں تصویر کبھی بھی اچھی نہیں آتی۔ لائٹ ہمیشہ ڈیفیوزڈ ہونی چاہیے، لائٹ ہمیشہ سافٹ ہونی چاہیے، جس کے اندر شیڈو نہ بنے۔ اب آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ نے چیک کرنا ہو نا کہ یہ لائٹ جو ہے یہ فلیش ہے، یہ ڈیفیوزڈ یا سافٹ ہے، ڈیفیوزڈ اور سافٹ میں ایک ہی چیز کے لیے یہ لفظ یوز کر رہا ہوں، اور اس کے متبادل کے لیے میں فلیش لائٹ لفظ یوز کر رہا ہوں۔ تو اس کا آپ اس کے سامنے اپنا ہاتھ یوں کریں، اگر عکس آپ کو پیچھے دیوار کے ساتھ نظر آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ یہ لائٹ جو ہے یہ سافٹ نہیں ہے۔ اب جو نئے لوگ ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ جب ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں آدھا فیس ٹھیک ہے، آدھا فیس جو ہے کالا آتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس طرح سے ویڈیو ریکارڈ کریں۔ تو میں آپ کو جو ہے اس ویڈیو کے اندر 4 طریقہ کار بتاؤں گا جن سے آپ جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ سن لائٹ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ مطلب کہ آپ اپنے کمرے میں ہیں تو جس طرف آپ کے کمرے کی کھڑکی ہے اس کھڑکی سے سن لائٹ کمرے میں آ رہی ہوگی نا، جب بھی آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو آپ نے اس کھڑکی کی طرف منہ کر لینا۔ جس کھڑکی سے کمرے کے اندر روشنی آ رہی ہے اسی کھڑکی کی طرف اپنا منہ کر کے وہاں پر آپ جو ہے اپنی ویڈیو اس کے سامنے اپنا کیمرہ رکھ کے آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ جو اپنے گھر کے اندر اور بھی کئی جگہ آپ کی ہو سکتی ہیں، مثلا ٹیرس میں، مثلا لانچ کے اندر، جہاں پر بھی سورج آپ کو ڈائریکٹ نظر نہ آ رہا ہو وہاں پر آپ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہو، وہاں پر سافٹ لائٹ بنتی ہے۔ البتہ جہاں پر آپ کو ڈائریکٹ سورج نظر آتا ہے وہاں پر سافٹ لائٹ نہیں بنتی، وہاں پر شیڈو بننا ہی بننا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کمرے کے اندر لائٹ تو آ رہی ہے لیکن وہ سافٹ نہیں ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی کھڑکی کے اوپر ایک سفید رنگ کا کپڑا جو ہے بڑا کھڑکی کے مطابق پتلا سا لگا سکتے ہیں، اس سے بھی لائٹ جو ہے ڈیفیوز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں دوستو آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے آؤٹ ڈور شوٹنگ کرنی ہے تو آپ صبح یا آپ شام کو کیجئے، آپ دوپہر کو نہیں کریں گے۔ دوپہر کو جتنی بھی آپ شوٹنگ کریں گے وہ ساری کی ساری فلیش لائٹ کی وجہ سے بلیک اینڈ وائٹ ہی آئے گی، آدھا چہرہ ٹھیک ہوگا، آدھا چہرہ کالا آئے گا۔ تو اس لیے میں کہوں گا صبح کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے جب تک سورج اپنی آب و تاب پر نہیں جاتا، اور شام جب سورج جو ہے اپنی آب و تاب کھو دیتا ہے اس وقت آپ آؤٹ ڈور شوٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تو سن لائٹ سے فائدہ اٹھانی ہے، سن کی لائٹ جو ہے اس سے ویڈیو کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اس سے ہمارا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہمیں آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ سن لائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو سافٹ لائٹ بنا کر اپنا کام کیجیے۔ تو یہ تو ہوگی نمبر 1 آپشن۔ نمبر 2 آپشن آپ کو میں بتاتا ہوں، اس پر آپ تھوڑا سا خرچہ ہوگا، وہ ہے یہ رنگ لائٹ۔
रिंग लाइट भी आप ख़रीद सकते हैं। रिंग लाइट मैंने तो मार्केट से ख़रीदी थी, मैंने तो इसको एज ए किड्स ही समझा था कि बच्चों का कोई खिलौना ही है, मतलब आए दिन मार्केट के अंदर अजीब व गरीब चीज़ें बेचते रहते हैं पैसे कमाने के लिए। जब मैंने इसको यूज़ किया तो फिर मुझे वाकई पता चला कि यार बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट है, आला क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इसका फ़ायदा है। तो अगर ये आप जो है, मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ रिंग लाइट के। ये देखिए रिंग लाइट इस तरह की होती है। ये जो है इसका स्टैंड यहाँ पर लग जाता है और स्टैंड के ऊपर यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल फ़ोन है यूँ लगा सकते हैं। तो ये जो रिंग लाइट है, इससे जितनी भी लाइट बनती है वो सारी की सारी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट लाइट बनती है। और दूसरे इसमें जो है वाइट और ऑफ वाइट 2 कलर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो तस्वीर की क्वालिटी वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, काफ़ी प्यारी तस्वीर हमारी आती है। मैं आपको ये नसीहत करूँगा कि छोटी लाइट ये जो है ना रिंग लाइट, ये आप छोटी और घटिया क्वालिटी की मत लीजिएगा, थोड़ी सी बड़ी और आला क्वालिटी की लीजिएगा, तो उससे जो है आपकी तस्वीर काफ़ी अच्छी आएगी। मिसाल के तौर पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अगर यहाँ पर रिंग लाइट होती तो यहाँ पर तस्वीर और ज़्यादा ये खूबसूरत हो जानी थी। मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर ये एक आला क्वालिटी आपको फराहम करती है। जो नए यूट्यूबर हैं मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो शुरू में अपना बहुत बड़ा स्टूडियो बनाए हुए, रिंग लाइट ले लेंगे, इनकी ज़बरदस्त लाइटिंग है, बहुत ही आप इससे मुतमईन होंगे, मैंने इसको खुद आजमाया है। अब उसके बाद नाज़रीन आपको मैं तीसरी ऑप्शन बताता हूँ। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप बल्बों को इस्तेमाल करते हुए, फ्लोरेसेंट बल्बों को इस्तेमाल करते हुए खुद अपनी लाइटिंग जो है वो डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। नाज़रीन ये हमारा स्टूडियो है, यहाँ पर बैठकर हम आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं। सामने आप देखें तो हमारा स्टैंड लगा हुआ है जिस पर हमारा कैमरा होता है। तो आप अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक जो है वो कपड़ा सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये स्टूडियो किस तरह से बना हुआ है, एक सफ़ेद कपड़ा है। अगर आप इस सफ़ेद कपड़े को यहाँ से पकड़कर हटा दें तो पीछे आपको जनाब क्या नज़र आता है, आपको आती हैं 3 लाइटें नज़र। ये फ्लोरेसेंट यानी कि एनर्जी सेवर बल्ब हैं और ये सिर्फ 3 लगे हुए हैं। ठीक है जी, एक मेरे बिल्कुल सामने है, एक दाएं हैं और एक बाएं हैं। अब इन बल्बों के पीछे क्या, अगर आप यहाँ पर हाथ लगा कर देखें तो ये जो है ये शीट लगी हुई है। शीट जो है मार्केट के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाती है, उन संदूक वगैरह पर या जो है टेबल वगैरह पर डालने के लिए इस तरह की शीट वो 10-15 रुपये में बेच रहे होते हैं। तो ये भी बल्ब आप देख रहे हैं एनर्जी से, और बल्ब 3 लगे हुए हैं और उनके पीछे ये शीट है, और ये जो ऊपर है छत से अटैच हैं ताकि आते जाते हुए लोगों से ना टकराएं। ठीक है जी, अगर आप इसी सीन को पीछे से देखें तो ये देखिए 3 जो हैं वो फ्लोरेसेंट बल्ब है, ये पीछे इनकी शीट है, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके आगे एक जो है ये कपड़ा लगा, ये कपड़ा जो है सफ़ेद रंग का बारीक सा कपड़ा है, ये लाइट को डिफ्यूज़ कर देता है। अगर ये कपड़ा ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे 3 बल्ब लगे हुए हैं ना, तो आपको 3 शैडो नज़र आएंगे आगे। तो ये जो कपड़ा है ये सारी की सारी लाइट को डिफ्यूज़ कर देता है। तो चलिए हम यहाँ से इसको कपड़े को उठाकर आगे देखें ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको किसी भी तरह का किसी चीज़ का कोई शैडो नज़र आ रहा नहीं ना, शैडो नज़र आ रहा। तो चलिए आइए अब इस कपड़े को हम ऊपर कर देते हैं और अब देखते हैं। वो देखिए जनाब आपको 3 शैडो नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ का आपको अलग-अलग शैडो नज़र आना शुरू हो गया। कुर्सी का अलहदा है और ये जो ऊपर इसका बॉक्स है ये अलहदा। फिर मैं पीछे से गिरा देता हूँ कपड़ा, तो साथ ही हमारे जो शैडो हैं वो भी गायब हो जाते हैं। तो नाज़रीन लाइट को डिफ्यूज़ करने के लिए जो है उसके आगे एक सफ़ेद कपड़ा लगाना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं आपको ये नसीहत करूँगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सेवर ये बहुत ज़्यादा बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं, 3 और मैक्सिमम 4 जो हैं वो काफ़ी होते हैं। और इसके अलावा आगे सफ़ेद कपड़ा जो है वो लगाना इंतहाई ज़रूरी होता है, उसके बगैर लाइट कभी भी डिफ्यूज़ नहीं आती। अब जितने एनर्जी सेवर बल्ब लगाते जाओगे उतने ही शैडो बनते जाएंगे। अगर 10 बल्ब लगाओगे तो 10 ही शैडो बनेंगे जब तक आप आगे उसके कपड़ा नहीं लगाते। जी तो नाज़रीन देखा, सबसे पहले मैंने फ्लोरेसेंट जो बल्ब हैं वो 3 लगाए हैं, एक मेरे सामने, एक दाएं और एक बाएं। ठीक है जी, 3 बल्ब हो गए। उसके बाद जो हैं उन बल्बों के पीछे मैंने शीट लाई हुई है ताकि पीछे वाली रोशनी को भी वो मुनक्कस कर दे। उन फ्लोरेसेंट बल्बों के पीछे, तीनों बल्बों के पीछे मैंने शीट लगाई हुई है। और उसके बाद आगे मैंने एक सफ़ेद कपड़ा लगाया हुआ ताकि सारी लाइट डिफ्यूज़ हो जाए। तो आप भी कर सकते हैं। तो सॉफ्ट लाइट बनानी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है सॉफ्ट लाइट बनानी। तो अब उसके बाद नाज़रीन चौथी ऑप्शन तो काफ़ी महंगी है। उसके अंदर जनाब आपको सॉफ्ट बॉक्स ख़रीदने पड़ेंगे। सॉफ्ट बॉक्स आप कम से कम 2 सॉफ्ट बॉक्स ख़रीदेंगे, एक आपके इस तरफ होगा, दूसरा आपके इस तरफ होगा।
तो वो चूँकि सॉफ्ट लाइट ही गिराते ही सॉफ्ट लाइट है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, हो सकता है इतने बड़े हों, जितने बड़े होंगे उतनी ज़्यादा वो सॉफ्ट लाइट आपको देंगे। इसके अलावा लाइट डिफ्यूज़ करने के लिए अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं। 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें। अम्ब्रेला हम स्टैंड के ऊपर चारों तरफ अपने लगा देंगे और जो लाइट है वो सीधी अम्ब्रेला के ऊपर डालेंगे। अम्ब्रेला से जो लाइट मुनाकस होकर हमारी तरफ आएगी वो सॉफ्ट लाइट होगी, लेकिन इस पर नाज़रीन बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग हैं उनको सूट करता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम जैसे लोग जो हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप जो है सनलाइट को यूज़ कीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा रिंग लाइट ले लीजिए, या आप ख़ुद अपनी जो है डिफ्यूज़्ड लाइट जो मैंने तरीक़ाकार बताया उसको, उससे आप जो है बना लीजिए। तो आपको बहुत अच्छी आपको लाइटिंग मिलेगी, बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो नाज़रीन ये थी सॉफ्ट लाइट को बनाने के हवाले से हमारी आपको मालूमात। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप हमारे काम को पसंद करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें इतना टाइम देने का। अल्लाह हाफिज़।